चंद्र प्रकाश ये सिविल हॉस्पिटल में आया था, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी, सारा कुछ नॉर्मल था। अब पता नहीं ब्लीडिंग कैसे नहीं रुकी, मुझे नहीं पता। बाद में पता पड़ा इनको रेफर कर दो फरीदकोट। फिर इन्होंने मेरे बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया। मैं कहाँ जाऊँ बताओ। क्या नाम क्या था आपकी पत्नी का? उनका नाम था पल्लवी। अच्छा, कितने बच्चे कितने हैं? पहले बच्चे मेरे 2 हैं जी, ये तीसरा था मेरा। अच्छा, कहाँ रहते, कहाँ हो आप? मेरा कॉलेज में। तो क्या लगता क्या है, हाँ जी, डेथ हुई है, कैसे हुई है? पता नहीं डेथ हुई है। बाहर लेके गए, बाहर ख़त्म हो गए, नाते रेफर कर दिया। तो बच्चा पहले ख़त्म हो गया था? बच्चे 1 घंटे बाद ख़त्म हुआ है। अच्छा, फिर बाद में मिसेज ख़त्म हो गई मेरी। तो फिर मुश्किल, अब सब कुछ पहले भी बच्चे हैं। 2 बच्चे थे पहले मेरे। कितने कितने उम्र के हैं? एक 3.5 साल का है, एक 2 साल की बेटी है। अच्छा, हाँ जी। क्या तो आप प्यार भी बहुत करते थे अपनी हाँ, पत्नी? बहुत ज़्यादा करता, अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ उसको। हम्म, आज नहीं ज़्यादा। मेरे को पहले बता देते, मैं लेके चला जाता। इन्होंने बताया लास्ट में जब सब कुछ हो गया। मैं कहाँ लेके जाऊँ फिर उसको? पहले डॉक्टर भी नहीं था, लेडीज डॉक्टर भी नहीं था, कोई नहीं था, ये 2 जने थे बस। नर्स थी? हाँ। इन्होंने कहा हम आधे घंटे में डिलीवरी करके दे देते हैं नॉर्मल। हाँ। तो मैं बाहर बैठ जाओ जाके। हाँ। तो मैं बाहर बैठा रहा, तो देखते देखते 7:30 हो गए, 6:30 कल आया था, हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद 8 बज गए, 8 बजे, पौने 8 बजे गुड़िया डिलीवरी हुई, हम्म, नॉर्मल सारा कुछ। तो उसके बाद में क्या किया पता नहीं। हम्म, फिर कहते हैं कि गुड़िया की धड़कन चल रही है। फिर थोड़ी देर में आके कहते फिर धड़कन भी बंद हो गई गुड़िया की। हम्म, फिर मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, चलो जो हो गया सो हो गया। अब कहते हैं इसकी ब्लीडिंग चल रही है। हाँ। तो मैं ब्लीडिंग, मैं इसको रोको जी, तो कहता नहीं फरीदकोट रेफर कर दो। मैंने आप बताया, आपने सारा तो निकल गया, उसका बचा ही क्या उसमें। हाँ, फिर कहते ले जाओ, मैं अब कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ले के भागना पड़ा मेरे को। अच्छा, हाँ। फिर रास्ते में डेथ हो गई? करवाओगे आप? नहीं, मैं नहीं करानी, मैं कुछ नहीं कराना। पर लेडीज डॉक्टर होती तो बच जाती हाँ। है। कौन कौन था वहाँ पे जो डिलीवरी करवा रहा था? 2 4-5 जने थे जी। अच्छा, हाँ, नाम नहीं याद मेरे को। डॉक्टर था उसमें? एक लड़का आया था डॉक्टर, अच्छा, वो गुड़िया को चेक करने के लिए आया था। अच्छा, तो पहले कह रहा कि धड़कन चल रही है, फिर कहता बाद में थोड़ी देर बाद क्या धड़कन नहीं चल रही उसकी। कहते हैं एडमिट करना पड़ेगा गुड़िया को। मैं कितने दिन? कहते 2-3 दिन। मैं ठीक है जी, मैं कर लो एडमिट। तो फिर कहता नहीं अब तो गुड़िया नहीं रही, गुड़िया भी गुजर गई। फिर उसके बाद उसके वो सुनते वो भी हलचल करने लग गई। वो कहती मैं अपनी गुड़िया को दूध पिलाऊँ, मुझे खड़ा कर दो। हाँ, फिर उन्होंने खड़ा नहीं किया, सारा तो ब्लड अच्छा, सारा कुछ नॉर्मल था जी। अच्छा, सब कुछ नॉर्मल हाँ, था। सारा कुछ एकदम। कौन नर्स थी, डॉक्टर थी, या कोई नहीं, लेडीज डॉक्टर नहीं थी? 2 लेडीज थी, नर्स वो थी? डिलीवरी कर रही थी। अच्छा, नर्स थी वो? हाँ। डॉक्टर नहीं थे? डॉक्टर तो मैंने देखी ही नहीं है। लेडीज डॉक्टर नहीं थी? नहीं, 2 जने बैठे, उन्होंने फाइल बनाई मेरी, सारा कुछ किया। एक ने वो एक ही देखी थी मेरे को, एक साथ में लेडीज थी हाँ, जो हेल्पर आती है। हाँ। बस और कोई नहीं था। मैं 2 जने देखे, तीसरा कोई नहीं देखा। हम्म, मैं रमनदीप कौर जी, अच्छा। ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ- ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 7:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। ਹਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਹਮ, ਤੇ 4 ਫਿੰਗਰ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਹਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ 7:15 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ। ਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿਚਿਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਮ। ਤੇ ਸਰ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਅੱਛਾ। 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਧੜਕਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਹਮ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮ। ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਈਐਮਓ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੂੰ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਫਲੂਇਡ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਬੀਪੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ? ਮਦਰ ਦੀ ਜੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਜੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਇਨੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਈਐਮਓ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਮ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ 200-250 ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 228 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਨੈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਏਜ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੀਰਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਉਦੋਂ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਨਾਰਮਲ ਅੱਛਾ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕ- ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਾਇਨੋਲੋਜਿਸਟ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਏ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਨਰਸਿਸ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਰਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ